عجیب بات کہی اس اللہ والے نے. کہنے لگا فخرالدین تجھے معلوم ہے اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے, حافظ جمال بی بی ہے. رات دن میں اس بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی, روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی. اس بچے کی روح کا قرآن کا جوڑ جڑ گیا, تعلق پیدا ہو گیا. جب یہ پیدا ہوا اماں زچگی میں پڑ گئی, ناپاک ہو گئی, اس نے قرآن چھوڑ دیا. آدھی کی عادت ٹوٹی, ناشی کا نشہ ٹوٹا. بچہ روئے نا تو کیا کرے. میں نے اس کان میں ایک آیت پڑھی, ایک آیت اس کان میں پڑھی, بچے کو غذا مل گئی, بچہ خاموش اٹھائے, پریشانیاں جھیلی, کچھ بھی ہوا. اس امت کا تقریباً بہت بڑا ولی, اس زمانے کے ولی کی بات کروں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولی تھا, خواجہ ویس قرنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. مدینہ پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا. اتفاق سے آپ تشریف نہیں رکھتے تھے مدینے میں, تو صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ ٹھہر جائیں, ایک دو روز میں سرکار تشریف لے آئیں گے. خواجہ ویس قرنی فرمانے لگے کہ نہیں, میں ٹھہر نہیں سکتا, مجبور ہوں, واپس جا رہا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ دیدار رسول کو ترک کر رہے ہو, چھوڑ رہے ہو, تیری زندگی کا کیا پتا, اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا پتا, تو یہ دیدار چھوڑ کے جا رہا ہے. کہنے لگا میری بڑی مجبوری ہے, میری اماں آنکھوں سے محتاج ہے, معذور ہے, میں ہی کھانا پکانا کرتا ہوں اس کا, اور میں اس کو وضو کراتا ہوں, نماز پڑھواتا ہوں. اگر میں یہاں ٹھہر گیا تو میری اماں کو تکلیف ہوگی. یہ عذر کر کے چلے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صحابہ کرام نے بتایا کہ اویس قرنی آئے تھے اور یہ عذر کر کے چلے گئے, اور یہ بتا کے گئے کہ میری اماں کی مجبوری ہے اس لیے واپس جا رہا ہوں. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بڑا بدقسمت نکلا, میری زیارت کر کے جاتا, میرا دیدار کر کے جاتا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے فاروق, جب تیری اویس قرنی سے ملاقات ہو میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا. آج لوگ ماں کی پرواہ نہیں کرتے, عالم مولوی بنے پھرتے ہیں, حاجی غازی نمازی بنے پھرتے ہیں, بڑے بڑے قاری عالم بنے پھرتے ہیں ہم لوگ, اور ماں کو سمجھتے ہیں میں پڑھا ہوا ہوں, یہ ان پڑھ جاہل ہے. تجھے کیا معلوم ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے, ایک برقع پوش عورت آئی, آپ نے رحمت والی چادر اپنی اتار کر زمین پہ بچھا دی, مائی کو اس کے اوپر بٹھایا, دیر تک گفتگو فرماتے رہے, کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر کے پلایا. جب جانے لگی تو دور تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے. واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے, مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آدمی اپنی بوڑھی اماں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے, میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا, اس کی گود میں پلا, اس نے مجھے منہ میں سے نکال کر میرے منہ میں دیا, اس نے میری بڑی ساری زندگی خدمت کی, آج بھی میرے لیے دعائیں کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ولی اس کو کہتے ہیں جو ہر سنت پہ جان دے دے. علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تھوڑی سی عمر ہے, 5-4 سال کی عمر ہے, والدہ نے سوت کی گٹھڑی بنا کر سر پہ رکھ دی, فلاں کے یہاں دیا, میں نے کاٹ کر سوت بنایا ہے, میری مزدوری کے پیسے لے آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی تابع دار عورت تھی. اللہ والے نے عرض کر دی امی مجھے جو سمجھا رہی ہو اتنے پیسے لانا, یوں سنبھال کے لانا, کوئی
कोई दूर की बात सुनी, खुद जाकर क्यों नहीं दे आती। फरमाने लगी लगते जिगर मेरे पैगंबर ने 65 साल जिस औरत की उम्र है, कहती है मेरे नबी ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना फरमाया। हिंदुस्तान के लोग अक्सर जानते हैं शहर पानीपत में बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इनके वालिद का नाम है। तो जब ये पैदा हुए इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि नाक में दम कर दिया माँ बाप के। इनके वालिद एक बुजुर्ग को लाए कहीं से तलाश करके कि साहब अल्लाह ने बच्चा दिया है, मगर वो चुप ही नहीं करता, इतना रोता है कि हम परेशान हैं। वो अल्लाह वाले आए और जरा सा बच्चे के इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया, बच्चा खामोश हो गया। तो बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने कहा हजरत आपने जो कुछ पढ़ा है मुझे भी बता दो। ये फिर रोने लग गया तो मैं आपको कहाँ तलाश करता फिरूंगा। क्या अजीब बात कही उस अल्लाह वाले ने। कहने लगा फखरुद्दीन तुझे मालूम है इस बच्चे की वालदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है। रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा जचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया, आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे। मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को गिज़ा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। पेशावर के मुसलमानों जब औरतें गोद में बच्चे को लेकर कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाया करती थी, इस औरत की गोद से अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आया। जब औरत कुरान पढ़ पढ़ कर अपने बच्चे को दूध पिलाया करती थी, इसकी गोद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आया। जब ये कुरान रात दिन में एक खत्म किया करती थी, इसकी गोद से बोली शाह कलंदर पैदा हुआ, इसकी गोद से अली अहमद हजवेरी पैदा हुआ, इसकी गोद से मौलाना अहमद अली लाहौरी पैदा हुआ, इसकी गोद से अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा हुआ। आज की औरत वीसीआर के सामने बैठकर बच्चे को दूध पिलाती है। याद रखो बदमाश आएंगे, गुंडे आएंगे, वली नहीं आएंगे। रोजाना आप लोग डॉक्टरों के पास बड़ा हुजूम देखते हैं। बच्चों के लिए बीमारों बच्चों को ले लेकर मर्द औरत आते हैं तो डॉक्टर बाज दफा नबज बच्चे को देख के कहता है ओहो इसकी अम्मा ने गर्म चीज खाई है। अल्लाहु अकबर। तो सवाल ये करना चाहिए कि खाई अम्मा ने है, अम्मा तो ठीक ठाक है, बीमार बच्चा है। बेशक बेशक अम्मा तो बीमार नहीं हुई। तो डॉक्टर कहता है अगर बैंगन गर्म चीज है माँ खाए तो दूध के साथ सुरअत करके बच्चे के पेट में गर्मी पहुंचती है। मसूर की दाल खाए तब गर्मी पहुंचती है, गुड़ खाए तो गर्मी पहुंचती है, अचार खाए तो तुरसी पहुंच जाती है। और पेशावर के मुसलमानों बैंगन की गर्मी जा सकती है दूध के साथ, अचार की तुरसी जा सकती है, गुड़ की हरारत जा सकती है। जो माँ कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाएगी कुरान का नूर नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर। बेशक क्या वजह थी कि इस जमीन पे अल्लाह की सरजमीन पे एक एक ऐसा ऐसा अल्लाह वाला आया कि नाखून भी सुन्नत के खिलाफ नहीं कटवाए। आज हम आएंगे।
پھری، جو مجھے سر پہ اٹھائے پھری، مجھ ایک عرصے سے بیمار ہے، پانی دینے والا کوئی نہیں۔ آج بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو، بڑے بڑے غازیوں کو دیکھو، بڑے بڑے مولاناؤں کو دیکھو، بڑے بڑے پیروں فقیروں کو دیکھو، اپنی ٹور بنائیں گے، اپنی ٹھاٹ بنائیں گے، اپنی طرح طرح کی جنتر مینی بنائیں گے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں۔ خواجہ ویس کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کی دیدار کو ترک کر دیا، حضور کی زیارت کو چھوڑ دیا، حضور کے دیدار سے محروم رہ گیا، پر ماں کا دکھ برداشت نہ کیا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کتنا کم نصیبے والا آدمی ہوا، مدینے میں آیا اور حضور کی زیارت کے بغیر چلا گیا۔ ماں کہیں اور چلی تھی، ماں ابھی تم کئی آدمی مسئلے سوچ رہے ہوں گے جی ماں بڑی تھی یا نبی بڑا تھا؟ بابا مدینے میں آیا اور حضور کی زندگی میں آیا اور دیدار چھوڑ کے چلا گیا، عجیب آدمی ہے۔ خواجہ ویس کرنی کہتے ہیں میں نے حضور کے دیدار کو نہیں چھوڑا، میں نے حضور کی زیارت کو ترک نہیں کیا، بلکہ میرے آقا نے یہ فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ پاک نے فرمایا، کالی کملی والے نے پڑھ کے سنایا، اور لوگوں تم اپنے ماں باپ کے سامنے اف نہ کیا کرو، تیرے اف کرنے سے ساری نیکیوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ خواجہ ویس کرنی فرماتے ہیں میں نے نبی کی غلامی کی ہے، نبی نے ہی فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب یہ عمل تو خواجہ ویس کرنی کا ہے، خواجہ ویس کرنی کی اپنی سمجھ ہے، اپنا عمل ہے، اپنا تقویٰ ہے، اپنی پرہیزگاری ہے۔ خدا کی قسم اس عمل میں کتنی برکت ہوگی، وہ عمل کتنا قابل قبول ہوگا جس کو حضور نے پسند فرمایا ہو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے بتایا کہ ویس کرنی تشریف لائے تھے بغیر دیدار کے چلے گئے، اماں کو بیمار بتلا رہے تھے، کہتے تھے اس کی نماز پڑھانے والا کوئی نہیں، اس کی وضو کرانے والا کوئی نہیں، اس کو پانی پلانے والا
फैमिली रिश्तेदार आना जाना छोड़ दे, वीरानी हो जाती है, अकेला हो जाता है, और जिसके दिल में खुदा आना छोड़ दे वो उसका क्या बनेगा और उसका क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये बात आज की कि आज हमारे दिल इश्क से खाली है, सोजो बुधात से खाली है, मोहब्बत से खाली है, जुबान से है, अंदर कुछ नहीं। अगर इसको हो तो एक मास्टर के बराबर भी सरका भी ना हो, सरकशी ना हो, बेद भी ना हो, और बदतमीजी और बदमाशी हो कैसे जाए। आज जिन घरों में विचार करते हैं माँ हजूर का इश्क है, उनसे पूछना वो कहेंगे लोग सबसे ज्यादा आशिक हम बड़े हैं। नमाज की तौफीक नहीं फर्ज नमाज़े का अदा, रोजे की तौफीक नहीं रोजे का अदा, हराम हलाल की तमीज कोई नहीं, अपने पराए की तमीज कोई नहीं, सबसे बड़े आशिक बने फिरते हैं। और इधर निशानी बता दी, कहता कि जिनों का इश्क साजिद है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। वो नारे लगाते नहीं फिरते, वो शोर मचाते नहीं फिरते, वो टीवी पे ऐलान करते नहीं फिरते, वो अखबारों इश्तिहारों में चर्चे करते नहीं फिरते। वो कहता मेरे दिल में बसने वाला मुझे और कोई जरूरत नहीं। सूरत हमारी खिलाफ है, सीरत हमारे खिलाफ है, लिबास हमारा खिलाफ है, अकायद हमारे सही नहीं। तो ऐसी सूरत में हम लोग कामयाबी से हमकिनार कैसे होते हैं। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हुजूर के फरमान से, दीन से, इस्लाम से बहार, तमाम का तमाम बदनदारी, पैर के जूते से लेकर सर की हजामत तक हुजूर के दीन के साथ दुश्मनी। और फिर बैठकर बातें बनाते हो, मुसलमान को कभी शिकस्त हुई, मुसलमान को कभी शिकस्त हुई, बात तो तेरी ठीक है, मुसलमान को शिकस्त तो कभी नहीं हुई, पर पहले मुसलमान तो बनो। मुसलमान को शिकस्त वाकई कभी नहीं हुई, पर मैं और आप पहले मुसलमान तो बने। तमाम चीजें आज खिलाफ है, अकीदे से मामला बिगड़ने लगा है। जब जड़ों में पानी रह गया
नेक लोगों को बड़ा मारा, बड़े कत्ल किए बच्चे, ऐलान कर दिया युक़त्तिलूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। फिरौन के हुक्म को कुरान करीम में अल्लाह ने नकल कर दिया, और इसलिए नकल किया कि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत न करे। कहने लगा इनकी मर्दों को, बच्चों को कत्ल कर दो, औरतों को जिंदा रखो, हम लौंडी गुलाम बनाएंगे। हजारों नहीं लाखों बच्चे कत्ल कराए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ओ कमीने और जालिम, तू हजारों लाखों को मार रहा है, मारने का प्रोग्राम बनाए बैठा है, पर मैं भी खुदा हूँ जिससे तू डर रहा है वो मूसा। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तेरी गोद में मैंने पलवाना है। तेरी गोद में पालूंगा, तेरे घर में पालूंगा। समझता क्या है, मैं खुदा हूँ, मजाक नहीं। अल्लाह पाक जल्ल शानू ने पैगाम दिया, वअौहयना इला उम्मि मूसा अन अर्ज़िही। ऐ वालिदा मूसा, मत अपने बच्चे की किसी को खबर देना। फइज़ा खिफ्ती अलैहि फअल्क़ीही फिल यम वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैकी व जाइलूहु मिनल मुरसलीन। ऐ वालिदा मूसा, ऐ मेरे कलीमुल्लाह की अम्मा, मुझ पर यकीन कर, मुझ पर एतमाद कर, मुझ पे भरोसा कर ले, मुझ पे तवक्कुल कर ले, मुझे अपना बना ले, मुझे अपना वारिस समझ ले, मुझे अपना अज़मतों वाला खुदा मान ले। इस बच्चे को एक संदूक सा बनवा, एक संदूक बनवा लकड़ी का,